కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా? ఓకే మేడం కనిపిస్తుంది. So now we are going to discuss about this Karnaugh map. So we know that this Karnaugh map purpose వచ్చేసి this is used to simplification of Boolean expression in easy way. So this is another way of representing the Boolean expression. This is look like truth table only. That means Karnaugh map is a truth table, and the Karnaugh map is also truth table of another form for representing the Boolean expression. So it contains a number of squares. So this number of squares, each and every square represents a minterm. That means this truth table lo ante Karnaugh map contains a number of squares antunnam. So this is nothing but number of squares here. So this is one square, this is one square, this is one square, this is one square. Like that number of squares are there. Okay, that means this contains number of rows and columns. How many number of squares are there? That means how many number of cells are there in this Karnaugh map? That is 2 to the power of n cells. That means if it is n equal to 2 variables, it contains a 4. So మనకి actually గా min terms ఎలా ఇస్తాము? Min term in the sense if the Boolean expression contains some term that present అంటే Boolean expression లో ఏదైతే టర్మ్ ఉంటుందో that term ని మనం truth table లో రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు 1 అని ఇస్తాం. So that is what the min term. Okay, so here this is the truth table. How we are representing? That means if it is all ones ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతాయి? So min term nothing but the product term. So ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది మనకి 0 0. So both of these 0, it is a 0, but we are taking here x complement and y complement. This is 1 and this is 1. That's why this is 1. So this is the min term. Okay, this min term is nothing but x complement and y complement. So దీన్ని సింపుల్ గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే m0 అని ఇస్తాం. So this is what x complement y m1 and x y complement m2, x and y m3. Okay, so sometimes మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ గా బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేసి దాన్ని మినిమైజ్ చేయమని అడగొచ్చు. ఓకే, అదర్వైజ్ సో ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈస్ 0, 2 అని ఇచ్చాం. దీని మీనింగ్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇక్కడ 0 నథింగ్ బట్ మిన్ టర్మ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ అండ్ థర్డ్ మిన్ టర్మ్. This is the first min term, this is the third min term. Otherwise min term m0 and min term m2 ఇలా ఇస్తాం. Now here f equal to x complement y complement plus xy complement అంటాం. అంటే ఇదేంటి? ఇది డైరెక్ట్ గా నేను ఎక్కడ నుండో ఇవ్వలేదు. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్రూత్ టేబుల్ లో x కాంప్లిమెంట్ y కాంప్లిమెంట్ అంటే మనకి బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఈ రెండు టర్మ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే 0 అండ్ సెకండ్ ఈ రెండు టర్మ్స్ అంటే దిస్ ఈస్ 0 అండ్ దిస్ ఈస్ సెకండ్ ఈ రెండు 2 టర్మ్స్ మాత్రమే ప్రెసెంట్ అవుతున్నాయి. సో ఈ 2 టర్మ్స్ ఎప్పుడు వన్స్ అవుతాయి మనకి? ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ వై కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ ఎక్స్ వై కాంప్లిమెంట్. సో ఈ రెండు టర్మ్స్ మాత్రం బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇస్తాం. అంటే కార్నాఫ్ మ్యాప్ ఇచ్చేటప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే సపోజ్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కి సో దిస్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి కార్నాఫ్ మ్యాప్ చెప్పమంటే ఎలా ఇస్తారు? ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ ఎక్స్ వై కాంప్లిమెంట్ అన్నాం. సో దీనికి కార్నాఫ్ మ్యాప్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఎలా ఇస్తాము? Here this is x variable and this is y variable. Here this contains 0 and 1. It also holds 0 and 1. That means here in this case ఇక్కడ 1 అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? x కాంప్లిమెంట్ అండ్ y కాంప్లిమెంట్ అంటే 0 and 0. x కాంప్లిమెంట్ అయితే 1. This is x కాంప్లిమెంట్ is 1, y కాంప్లిమెంట్ is 1. That means ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ 1 అనేది ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ x y కాంప్లిమెంట్. సో x is 1, y కాంప్లిమెంట్ means here. Yeah, both of these two terms are here. So ఈ రెండు టర్మ్స్ మనకి లేవు కాబట్టి you can place this as 0, otherwise you can leave it this one. So మీరు 0 అయినా ప్లేస్ చేయొచ్చు, otherwise సింపుల్ గా వదిలేయచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ రిప్రజెంటేషన్. దిస్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కార్నాఫ్ మ్యాప్. సపోజ్ ఇదే మనకి ప్రాబ్లం లో ఇచ్చినాడు అనుకోండి, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు లైక్ దిస్ 0, 2 ఇచ్చినాడు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఈ కేసులో? ఈ కేసులో సో డైరెక్ట్ గా దిస్ ఈస్ ఫర్ ద 0 టర్మ్, దిస్ ఈస్ 1, దిస్ ఈస్ 2, దిస్ ఈస్ 3 యాక్చువల్ గా రిప్రజెంటేషన్ లో. సో మనకి రెండే ప్రెసెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి సో 0 బాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో 1 ప్లేస్ చేస్తాం, 2 లో 1 ప్లేస్ చేస్తాం. ఇది కార్నాఫ్ మ్యాప్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ 2 వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ వైల్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ కార్నాఫ్ మ్యాప్ సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ అప్ టు హియర్.
Shall I continue? Shall I continue? Yes, ma'am. Okay. So ఇక్కడ pair nothing but అంటే ఇక్కడ మనకి కార్నాఫ్ మ్యాప్ లో simplification చేయాలి అంటే first of all we know that some terms there is a pair. What is the pair? What is the chord? And what is the octet? Octet. So chord is pair is what? Chord is what? Octet is what? So pair nothing but ఏంటంటే if two adjacent squares. Suppose before that first you can see here. If it is the two variables, how many number of squares are there? Squares వచ్చేసి 2 to the power of 2, that is 4. If it is the three variables, how many number of squares? That is 8. If it is the four variables, that is 16. Like that, n number of variables are there. 2 to the power of n. n squares మనకి ప్రజెంట్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు కార్నాఫ్ మ్యాప్ చెప్పాను. సో మరి if it is the three variables, how the Karnaugh map is represented? Okay. So before that, first of all, మనకి Karnaugh map representation two variables, three variables ఎలా ఇస్తామంటే here x, y, here suppose you can observe z. So ఇక్కడ మనకి here x, y తీసుకున్నాము. Here this is for the z. So how many number of squares are present here? టోటల్ గా మనకి ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉంటాయి? 8 స్క్వేర్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో దీన్ని ఇలా ఎక్స్ కాంబినేషన్స్ తీసుకోవాలి అండ్ x0 y0 x0 y1 నెక్స్ట్ x1 అండ్ y is also 1 నెక్స్ట్ x1 y0. యాక్చువల్ గా మనం ఇలా ఇచ్చేటప్పుడు xy కాంబినేషన్స్ చెప్పేటప్పుడు 0 0 చెప్తాము. నెక్స్ట్ 0 1 ఇస్తాం అంటే టూ వేరియబుల్స్ యొక్క కాంబినేషన్ చెప్పేటప్పుడు 0 0 0 1 1 0 1 1 చెప్తాం. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ 0 0 0 1 1 1 1 0. సో మీరు ఇది తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం యూ షుడ్ ఫాలో దిస్ వన్. సో ఫస్ట్ 0 0 ఓకే, 0 1 ఓకే, 1 0 కాకుండా ఫస్ట్ 1 1 వస్తుంది. సో సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే 0 0 దీని ఎండింగ్ తో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి. 1 తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, 1 తీసుకున్నాం, మళ్ళీ 1 తో స్టార్ట్ చేస్తాం, 0 తో ఎండ్ చేస్తాం. లేదు సింపుల్ గా దిస్ 1 1 ముందు వస్తుంది, 1 0 నెక్స్ట్ వస్తుంది. సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ హియర్ 0 హియర్ 1. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టూ కాంబినేషన్. సో అలాగే 1 తో ఇస్తున్నాం 1 0 0 1 అండ్ 1 1 0 1 1 1. సో ఇన్ దిస్ కేస్ సో రైట్ ద మిన్ టర్మ్స్. సో నౌ ద మిన్ టర్మ్స్ ఎలా చెప్తాం ఇక్కడ? సో దీస్ మిన్ టర్మ్స్ వచ్చేసి అగైన్ m0. సో m0 టర్మ్ ఏంటి చూడండి. సో ఇన్ దిస్ కేస్ m0 ఈస్ x కాంప్లిమెంట్ y కాంప్లిమెంట్ z కాంప్లిమెంట్. సో రైట్ డౌన్ హియర్ మీకు ఇంకా సింపుల్ గా కావాలి అంటే అర్థం అవ్వాలి అంటే x కాంప్లిమెంట్ y కాంప్లిమెంట్ z కాంప్లిమెంట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ x కాంప్లిమెంట్ y z కాంప్లిమెంట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ x y z కాంప్లిమెంట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ x y కాంప్లిమెంట్ అండ్ z కాంప్లిమెంట్. సో ఇది ఎలా రాస్తుంది అర్థమైంది మీకు? x0 దట్స్ వై కాంప్లిమెంట్, y0 దట్స్ వై కాంప్లిమెంట్, z0 దట్స్ వై కాంప్లిమెంట్. నాట్ గెట్ అప్లై చేస్తున్నాం బికాస్ ఐ నీడ్ 1 హియర్. హౌ ద 1 ఈస్ పాసిబుల్? బికాస్ వీఆర్ టేకింగ్ హియర్ ద కాంప్లిమెంట్స్. ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ఎనీ కాంప్లిమెంట్స్ అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ వన్స్ అనేటివి ప్రెసెంట్ అవుతుంది. నౌ హియర్ x కాంప్లిమెంట్ y z కాంప్లిమెంట్. నౌ x y z కాంప్లిమెంట్. నౌ x y కాంప్లిమెంట్ అండ్ z కాంప్లిమెంట్. Now here x y x complement y complement z. Here x complement y z. Okay. Ikkada one already 1 is there. Here also 1 is there. Here 1 is there. So now x is 1, y make it as 1 for that complement. And now z. Okay. ఈ టర్మ్స్ ని మనం ఏమంటున్నాము? m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7 గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ x కాంప్లిమెంట్ y కాంప్లిమెంట్ z, x కాంప్లిమెంట్ y z కాంప్లిమెంట్. హియర్ x కాంప్లిమెంట్ y z
xy complement z complement, xy complement z, xy z complement, xy z, xy z. సో ఇవే మనం ఇక్కడ ఎలా రాస్తున్నాము అంటే, సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా, సో దిస్ ఈస్ రిప్రజెంట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో, xy and z. Okay, this is what 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. Now here this is a 0. Okay, all 0 0, x complement y complement z complement is 0, x complement y complement z, so this is what 1, isn't it? Okay, now x complement y complement, so x complement y z complement, x complement y z complement, this is what 2, so this is 3, so this is 4, this is 5, this is 6, this is 7. సో నేను ఏదో డైరెక్ట్ గా రాయలేదు ఇది, సో మీరు ఎగ్జామ్ లో ఇది డైరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మీకు ఇది ఇంత క్లియర్ గా మీకు ట్రూత్ టేబుల్ లో మిన్ టర్మ్స్ ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నామో చెప్పి, సో ఇక్కడ కూడా మీకు ఇచ్చాను కాబట్టి ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై కాంప్లిమెంట్ జెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎం నాట్. ఓకే, అండ్ ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై కాంప్లిమెంట్ జెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ m1, దట్ ఈస్ 1. సో ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై జెడ్ కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2, x complement y z is nothing but 3, x y z complement, x y x x, next y complement, x y complement z complement, nothing but ఏంటండి 4. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది మనకి ఇది, x complement x y complement z complement ఇక్కడ వస్తుంది, x y complement z complement, సో 4 ఇక్కడ రాస్తాం. దెన్ నెక్స్ట్ x y complement z is here. Next x complement y complement, sorry, x here, x y y z complement, x y z complement 6 and x y z. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా మీరు రాసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో డైరెక్ట్ గా మీకు ఎప్పుడైనా బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా ఇచ్చినాడు అనుకోండి, ఎక్స్ వై కాంప్లిమెంట్ జెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ వై జెడ్ కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇలా ఇచ్చాడు. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, లైక్ దిస్ కెన్ రైట్ like this, xy z, xy complement z complement here 1. Now here xy z complement means this is 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 అయిపోయింది, 0 తో కాంబినేషన్, మళ్ళీ 1 తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. తర్వాత ఇక్కడ 1 0 ఇవ్వకుండా 1 1 ఇవ్వాలి, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 1 1 0 0 1. సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై కాంప్లిమెంట్ జెడ్ కాంప్లిమెంట్, అంటే ఇక్కడ ఈ స్పేస్ లో ఎన్ని వన్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి, 3 వన్స్, బికాస్ ఓన్లీ 3 మిన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్పేస్ లో మనకి 3 వన్స్ మాత్రమే ఇస్తాం, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ జీరోస్. సో మీరు జీరో స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దెన్ ఎక్స్ వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్, సో ఇక్కడ ఏముంది, జెడ్ కాంప్లిమెంట్ ఉంది అంటే 0. నెక్స్ట్ ఎక్స్ వై జెడ్ మీన్స్ ఆల్ వన్స్, దిస్ ఈస్ ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వాట్. అలాగే సపోజ్ ఇదే బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని దీనికి ఇలా ఇచ్చినారు అనుకోండి, సపోజ్ హియర్ 0 4 సారీ 6 7 ఇలా ఇచ్చారు. సో 6 7 మీన్స్ వాట్ అండి, సపోజ్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద 0 అని. మేడం కాల్ చేస్తున్నారు. హలో మేడం, ఓకే. ఇక్కడ మనకి ఏవైతే ఈ 3 టర్మ్స్ ఇలా ఇచ్చిన, అంటే డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ లైక్ దిస్. సపోజ్ ఇఫ్ ద బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ గివెన్ లైక్ దిస్ ఆర్ దిస్, సో బోత్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఆర్ సేమ్, దట్ మీన్స్ it min term m0, min term m6, min term m7. So we know that already, this is the min term place is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి కార్నాఫ్ మ్యాప్ ఎలా ఇస్తున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ప్లేస్ లో ఎక్కడైతే మనకి 0 ఉంది, సో వేర్ ఇట్ ఈస్ 0, హియర్ ఇట్ ఈస్ 0 మీన్స్ 1, సో 6 1, సో హియర్ 1. నా డైరెక్ట్ గా ఇలా చెప్పాలి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద 3 వేరియబుల్స్, ఇది 3 వేరియబుల్స్ కి చెప్తుంది. అలాగే 4 వేరియబుల్స్ కి కూడా చాలా సింపుల్. సపోజ్ ఎక్స్ వై అండ్ డబ్ల్యూ జెడ్ ఉంది, సో ఇక్కడ 4 వేరియబుల్స్ అప్పుడు ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి మనకి,
That means here 0 0 0 1 1 1 1 0. అప్పుడు ఇలా ఇది చెప్పండి నాకు 0 0 సేమ్ 0 1 1 1 1 0. సో ఇప్పుడు మిన్ టర్మ్ ఏమవుతుంది 0 1 ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరు 2 ఇక్కడ ఇచ్చి 3 ఇక్కడ ఇవ్వాలి బికాస్ మనం ఇలా రాసేటప్పుడు బికాస్ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1. ఓకే నెక్స్ట్ అంటే ఈ 4 టర్మ్స్ కి మీకు చెప్తున్నా చూడండి ఈ 4 టర్మ్స్ కి చెప్తున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ m0 అవుతుంది ఓకే 0 0 0 0 m0 నెక్స్ట్ 0 0 0 1 m1 ఓకే నెక్స్ట్ 0 0 1 0 is m3 0 0 sorry m2 0 0 1 0 is m2 next 0 0 1 1 is m3 that's why I'm writing 0 1 2 3 it is clear yes ma'am okay then next ఇక్కడ కూడా 0 1 ఉంది 0 1 నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మనకి 0 అంటే ఇక్కడ 1 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ 1 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి సో అప్పుడు ఏం చెప్తాం 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 now 0 1 0 0 this is 0 1 0 0 means what అండి this is what m4 m5 m6 m7 okay 0 1 0 0 nothing but what 4 okay this is what 0 1 0 1 that is what 5 next 0 1 1 0 0 1 1 0 okay so 0 1 1 0 ఎక్కడ ఉంది this is 0 1 1 0 is nothing but this one 6 next 0 1 1 1 so this is what 7 okay సేమ్ ఇలాగే మనకి 1 కాంబినేషన్ తో కూడా చెప్పాలి సో వన్స్ తో చెప్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ ఆల్ వన్స్ వస్తాయి అప్పుడు ఇక్కడ అన్ని వన్స్ ఇస్తాం ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది టర్మ్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ వాట్ సో నెక్స్ట్ 7 అవుతుంది ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి 1 0 1 0 0 0 దట్ ఈస్ 7 నెక్స్ట్ 1 0 0 1 దట్ ఈస్ 8 నెక్స్ట్ 1 0 1 0 1 0 1 0 ఈజ్ వాట్ అండి 8 9 10 సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇది దిస్ ఈజ్ వాట్ 9 అవుతుంది దిస్ ఈజ్ 10 అవుతుంది సో దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది 9 అయిపోయింది 10 అయిపోయింది దెన్ 11 12 హియర్ వాట్ 13 హియర్ ఎక్కడైనా నంబర్ మిస్ అయిందమ్మా here 0 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 sorry 1 minute ఇది కాదు 8 9 10 11 12 13 14 15 is it okay కావాలంటే మీరు ట్రూత్ టేబుల్ వేసేసి అంటే దీని మీనింగ్ ఏం లేదు మనం ఇలా చెప్తున్నాం అంతే డబ్ల్యూ కాంప్లిమెంట్ ఇది ఇస్తున్నాం అంతే సో దీని ప్లేస్ లో ఏది వస్తే ఆ నంబర్ అనేది వేస్తున్నాం అంటే సపోజ్ ఎగ్జామ్ లో మీకు ఇలా ఇచ్చారు సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద 4 వేరియబుల్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నాడు సపోజ్ 0 11 10 5 ఇలా ఇచ్చాడు సో అప్పుడు ఏం చేస్తారండి నో 0 మీన్స్ హియర్ 11 మీన్స్ వాట్ అండి దిస్ ఈస్ ద 11 సో నెక్స్ట్ 10 మీన్స్ హియర్ అండ్ 5 మీన్స్ హియర్ సో ఈ టర్మ్స్ మాత్రమే రాస్తారు సో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అనేటివి చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుందండి 0 మీన్స్ x కాంప్లిమెంట్ y కాంప్లిమెంట్ w కాంప్లిమెంట్ z కాంప్లిమెంట్ ఇక్కడ 11th వన్ సో 11th వన్ మీన్స్ దిస్ వన్ అంటే 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 మీన్స్ x y కాంప్లిమెంట్ నెక్స్ట్ w అండ్ z నెక్స్ట్ 10th వన్ ఉంది సో 10th వన్ లో ఏంటి 1 0 1 0 మీన్స్ x y కాంప్లిమెంట్ w z కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ 5th నంబర్ సో 5th ఏంటి 0 1 0 1 మీన్స్ x కాంప్లిమెంట్ y నెక్స్ట్ w కాంప్లిమెంట్ z x కాంప్లిమెంట్ y నెక్స్ట్ w కాంప్లిమెంట్ z
W complement Z. ఈ 4 terms ని మనం మెన్షన్ చేస్తాం. So this is the way of representing the 4 variable mapping. Is it okay? లేకపోతే క్లియర్ గా వెయ్యాలా మొత్తం? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మ్యామ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మ్యామ్. ఏ వేరియబుల్? 4 వేరియబుల్ 4 వేరియబుల్ చెప్తాను, రిమైనింగ్ అర్థమవుతాయి మీకు. ఓకే మ్యామ్. సపోజ్ 4 వేరియబుల్స్ కి ఫస్ట్ కాంబినేషన్స్ రాయండి. 0 0 0. ఓకే, 0 0 1 0 సారీ 1 0 0 1 0, next 0 0 1 1, next 0 1 0 0, next 0 1 0 1, next 0 1 1 0, next 0 1 1 1. Okay, నెక్స్ట్ 1 తో కాంబినేషన్ చెప్తున్నాము. సో 1 తో కాంబినేషన్స్ 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1. నెక్స్ట్ 1. సో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వేరియబుల్ మీన్స్ 1 0 0 1 1 0 1. Next here 1 1 1 0 1 1 1 1. Now min terms. So this is what M0. This is what M2, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ఓకే, సో ఇవి మిన్ టర్మ్స్. సో ఇక్కడ ఈ మిన్ టర్మ్ యొక్క పాసిబిలిటీ ఏంటండి? ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్, వై కాంప్లిమెంట్, జెడ్ కాంప్లిమెంట్, డబ్ల్యూ కాంప్లిమెంట్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్, వై కాంప్లిమెంట్, జెడ్ కాంప్లిమెంట్, డబ్ల్యూ. ఇక్కడ ఏంటి? ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్, వై కాంప్లిమెంట్, దిస్ ఇస్ జెడ్, డబ్ల్యూ కాంప్లిమెంట్. ఇక్కడ ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్, వై కాంప్లిమెంట్, జెడ్, డబ్ల్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై, జెడ్ కాంప్లిమెంట్, డబ్ల్యూ కాంప్లిమెంట్. ఇక్కడ ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై, జెడ్ కాంప్లిమెంట్, డబ్ల్యూ. సో ఇక్కడ ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై అండ్ నెక్స్ట్ జెడ్, డబ్ల్యూ కాంప్లిమెంట్. నౌ హియర్ ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై, జెడ్, డబ్ల్యూ. ఓకే, ఇది ఎలా రాస్తున్నానో అర్థమైందా? ఇక్కడ నాకు 1 కావాలి అంటే ఈ 0ని కూడా నేను ఏం చేస్తున్నా? 1 చేస్తున్నా. సో దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ ద కాంప్లిమెంట్. ఓకే, అర్థమైంది మ్యామ్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ హియర్ 0, ఇక్కడ M8 కి రాస్తున్నా. దిస్ ఇస్ M8. సో M8 వచ్చేసి చూడండి, ఎక్స్ వై కాంప్లిమెంట్, జెడ్ కాంప్లిమెంట్, డబ్ల్యూ కాంప్లిమెంట్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ y complement, z complement, w. Next here x y complement, z w complement. Now here this term x y complement, z w. Okay, M12. So x, this is what x y z complement, w complement. X y z z complement, w. So this term x y z w complement. So the next last one, this is x y z w. ఓకే, ఇవి 4 వేరియబుల్స్ చెప్పాను. అంటే ఇప్పుడు ఈ 4 వేరియబుల్స్ కి నేను ఇక్కడ మ్యాప్ రాస్తున్నాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ కార్న్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఇస్తున్నాం. 4 వేరియబుల్స్ కి కార్న్ ఆఫ్ మ్యాప్ చెప్తున్నాం. ఓకే,
Now x y z w. ఇక్కడ ఏమన్నాను 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0. ఓకే, దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్, వై కాంప్లిమెంట్, జెడ్ కాంప్లిమెంట్, డబ్ల్యూ కాంప్లిమెంట్. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్, వై, జెడ్ కాంప్లిమెంట్, డబ్ల్యూ కాంప్లిమెంట్. సో ఇదేంటి 1 ఎక్స్ వై. నౌ జెడ్ కాంప్లిమెంట్, డబ్ల్యూ కాంప్లిమెంట్. హియర్ ఎక్స్ వై కాంప్లిమెంట్, z complement, w complement. Here x complement, y complement, z complement, w. Here x complement, y, z complement, w. Here x y z complement, w. Sorry, w complement కాదు. Leave it there. Close it. Okay, now see here. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాం మనం? This is what? That is now here x, this is x, this is y complement, this is z complement and w. So this is what? X complement, y complement, z and w, 1 1. X complement, y, z and w. So this is what? X, y, z, w. So this is what? X, y complement, z, w. So this is what? X complement, y complement, z, z. So this is not z, w complement. So this is x, y, x complement, y, z, w complement. So this is x, y, z, w complement. This is x, y complement and z, w complement. సో ఈ ప్లేసెస్ లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మీకు ఎగ్జామ్ లో సపోజ్ క్వశ్చన్ కనుక ఇలా ఇచ్చినారు అనుకోండి, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై కాంప్లిమెంట్ జెడ్ డబ్ల్యూ ప్లస్ ఎక్స్ వై జెడ్ డబ్ల్యూ ప్లస్ ఎక్స్ వై కాంప్లిమెంట్ జెడ్ కాంప్లిమెంట్ డబ్ల్యూ, సో ఎక్స్ వై జెడ్ డబ్ల్యూ ఇలా ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు కార్న్ ఆఫ్ మ్యాప్ చెప్పాలి దీనికి. సో దీనికి కార్న్ ఆఫ్ మ్యాప్ చెప్పమంటే సింపుల్ గా ఎలా ఇస్తారు? నో లైక్ దిస్. ఓకే, ఇలా 16 స్పేస్ ఎక్స్ వై జెడ్ డబ్ల్యూ 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. సో ఇక్కడ ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్ వై కాంప్లిమెంట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ఈ కాలం లో ఉంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ జెడ్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ డబ్ల్యూ. జెడ్ కాంప్లిమెంట్ మీన్స్ దిస్ వన్, డబ్ల్యూ ఇస్ దిస్ వన్, అంటే ఇక్కడ 1 ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్, 1 ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్. దెన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ వై జెడ్ డబ్ల్యూ మీన్స్ 1 1 and this 1 1. So intersection of this one is this x y complement, x y complement. So x y complement. Okay, x ఇది complement అంటే ఇది కూడా 1 కావాలి. x y complement, z complement. So this is a z complement and w. So already 1 is there. So the intersection of this one is 1. Now x complement y complement z w. X complement y complement z and w, this one.
సో ఇలా చెప్తాం. సో ఇలా కార్నాఫ్ మ్యాప్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో సపోజ్ ఎగ్జామ్ లో కనుక మనకి ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, దట్ ఈస్ సో దిస్ ఈస్ ద టర్మ్ ఆఫ్ 0 1 2 1 దిస్ ఈస్ 4 సారీ 3 1 3 and 15 15 this is 12 9 8 9 so this is what 9 ఇలా ఇచ్చినారు అనుకోండి, అంటే 1 3 15 9. సో ఇక్కడ కార్నాఫ్ మ్యాప్ లో ఈ నంబరింగ్ ఎలా ఇస్తాము అంటే మనకి 4 వేరియబుల్స్ అవుతే ఈ నంబర్స్ వచ్చేసి 0 1 3 2 4 5 6 7. Next here this column 8 9 10 11. Next here 12 13 14 15. సో ఇవి నేను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టి రాలేదు. హియర్ లైక్ దిస్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఓన్లీ. సో వీటికి సమ్ నంబర్స్ ఇచ్చాను కదా, 1 0 1 2 3 లైక్ దట్. సో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో అంటే మనకి ఎగ్జామ్ లో ఇలా ఇచ్చినారు అనుకోండి 1 3 15 9 అంటే 1 3 15 9 ప్లేస్ లో 1 15 9 11 3 ఈ ప్లేస్ లో మాటికే మనకి వన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ 1. హియర్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1, దిస్ ఈజ్ 2, దిస్ ఈజ్ 3 సారీ 0 1, దిస్ ఈజ్ 2, దిస్ ఈజ్ 3. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వాట్ 4 5. నౌ దిస్ ఈజ్ 6, దిస్ ఈజ్ 7. ఓకే, నౌ ఈ కాలమ్ కి రాయాలి 8 9 10 11. దిస్ ఈజ్ 12 13. So this is 13. Now this is 14 and this is 15. ఓకే, ఇక్కడ 14 ఇస్తాం, ఇక్కడ 15 ఇస్తాం. ఓకే, ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే మనకి ఈ మిన్ టర్మ్స్ యొక్క ప్లేసెస్ ఇవి. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ లో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. సో మీకు ఇదంతా గుర్తుండాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇది సరిపోతుంది. ఒకవేళ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు, ఒకవేళ ఇలా ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినారు అనుకోండి, నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ దిస్. డైరెక్ట్ గా మీకు ఇలా ఫామ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది 2 వేరియబుల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కార్నాఫ్ మ్యాప్ and 3 variable representation and 4 variable representation. Okay, so next class this is what the 2 variable 3 variable and 4 variable. So ఇక్కడ నుండి simplification అనేది ఎలా చేస్తాం. So for simplification we require the what is pair, what is quad, what is octet. So ఈ terms తెలియాలి. After discussing these terms we are going to discuss about the simplification, how the Boolean expression is simplified to this Karnaugh map. So today we are discussing about only how to represent the Karnaugh map.